जी पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे देश विदेश के दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ तुहाडे नाल गुरप्रीत सिंह लैके हाज़र हाँ मुद्दे की बात। रौले हंगामे ते तकरार दे विचाले 4 दिनों का मॉनसून इजलास खत्म हो गया। लोगों के मुद्दों ते चर्चा तो इलावा विधान सभा सब कुछ हुंदा नजर आया। 2 दिनों तो विधान सभा के अंदर डटी कांग्रेस के आखिरी दिन विधान सभा तीवर तलख रहे। स्पीकर वाल दस्तावेज उछाले गए, विरोधी धिर वालों हाकम धिर वाल बूट सुट्टिया गया, खूब हंगामा होया ते विधान सभा के इजलास बोलण नहीं दिता। बहस तो भज्जण ते मुद्दा विहीन होने के इल्जाम लगते रहे। पर इस विचाले सवाल है कि विधान सभा चोणां तो पहला आखिरी विधान सभा इजलास के नाम ते सिर्फ खानापूर्ति की गई कि वाकई जनता के नुमाइंदियां दे कोल मुद्दे चुकण दे लई सी ही नहीं। तो सब तो वड्डा सवाल है कि करोड़ों का खर्चा करके सदे गए मॉनसून इजलास तो की जनता के हथ की लग्या है। मुद्दे की बात अज इसे ते करांगे चर्चा। कैबिनेट मंत्री के हथ विच फड़िया है बूट। विधान सभा के मॉनसून इजलास के आखिरी दिन सब तो वध चर्चा का केंद्र रहा। कांग्रेसी विधायक तरलोचन सिंह वालों रोस वजों इस जूते नूं हाकम धिर वल सुटिया गया ते इल्जाम लगाए गए कि अकाली विधायक विरसा सिंह बलटोहा ने उन्हां नूं जाति सूचक शब्द कहे ने। उधर हाकम धिर वलों भी पलटवार किया गया। मालूम कि किसके लगा, ये मुझे नहीं मालूम कि किसके लगा, क्योंकि जो भी मेरे को और मेरी बरादरी को गाली निकालेगा वो तो एक जूते की बात कर रहे हैं और लोग सारा पंजाब आपने मजीठिया के ऊपर फेंका? नहीं, मैंने तो विरसा सिंह बलटोहे के ऊपर फेंका था। एमएलए को पता नहीं, उसको मैंने तो बड़े ध्यान से, उसको लगता है कि शायद दिखता नहीं किसी को कुछ, मैंने तो 1 मिनट में पकड़ लिया कि किसने जूता फेंका। अब जूता किस पे फेंका था ये तो मेरे को नहीं पता लगा, मगर आके उधर गिरा हमारी तरफ। उधर जूता विधान सभा च उछाले जाने हाकम धिर ने इसकी करड़े शब्दों च निखेधी की। मुख्यमंत्री ने इस घटना नूं जिथे मंदभागा दस्सिया तां उत्थे विधान सभा स्पीकर ने इसनूं लोक राज विच काला दिन करार दिता। ये बहुत अफसोसनाक है। मेरा ख्याल है हिंदुस्तान की पार्लीमेंटरी हिस्टरी विच इन्ना अपोजिशन का रोल माड़ा कदे नहीं देखा। तो इस करके मैं समझना भी जो किया उन्होंने माड़ा किया, आई कंडम। उन्होंने चेयर की इंसल्ट, उन्होंने चरणजीत सिंह का कोई फर्क नहीं पैना। चरणजीत सिंह वर्गे आते रहने ने, जाते रहने। उन्होंने चेयर की इंसल्ट की है, जिहड़ा मैं समझना माड़ा काम किया। हाकम धिर कांग्रेस नूं घेर रही है तो कांग्रेसी आगू भी अपने विधायक के हक विच नितरे। विरोधी धिर के आगू ने जिथे कहा कि हाकम धिर का वतीरा ना बदलिया तो अगे भी इस तरह का रोस जताउणगे, तो कैबिनेट मंत्री मदन मोहन मित्तल ने कहा कि पूरे मामले की जांच होनी चाहिए है। ये पार्टी के सिंसीयर वर्कर हैं और ऑनेस्टली अंदर पार्टी के मुद्दे और सरकार के खिलाफ लोगों ने मुद्दे उठाते हैं, नारेबाजी करते हैं, ऑनेस्टली और सिंसीयरली काम करते। अज तक ये कोई इदां दी कंप्लेंट नहीं जे इहनूं प्रोवोक किया गया। और मैं एक गल कहना चाहता कि दलित वर्ग नूं जिहड़ा गाल कढ़ेगा वो एक जुत्ती नहीं, असीं 100 मारांगे। जूता फेंका गया और इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, होगी, और ये आइडेंटिफिकेशन होगी किसने फेंका है, किसका जूता है। सूबे की सियासत विच जूता खूब चमक रहा है। जिथे अकाली दल इस जूते के सहारे 2017 दीआं चोणां च अपनी सियासत नूं चमकाउण दी कोशिश दे विच है, तां बैकफुट ते आई कांग्रेस हुण दलित कार्ड खेड के सूबा सरकार नूं घेरन दी कोशिश कर रही है। जगतार भुल्लर दे नाल पुनीत परिंजा, जी मीडिया, चंडीगढ़। सो इस पूरे मामले के उत्ते वार पलटवार का दौर जारी है। इल्जाम तराशियां कीतियां जा रही ने ते सवाल भी उठ रहे हैं। तो साडे भी कई सवाल ने जो असीं चुक रहे हैं। उस पहला साडा सवाल यही है कि पंजाब च विधान सभा चोणां तो पहला आखिरी विधान सभा इजलास के नाम ते सिर्फ खानापूर्ति की गई। साडा दूसरा सवाल है कि पंजाब च मॉनसून इजलास के दौरान कि विधायकों के कोल जनता नाल जुड़े मुद्दों की घाट सी। साडा तीसरा सवाल है पंजाब विधान सभा के इस मॉनसून इजलास तो की निकलिया। ते मुद्दे की बात दर्शकों के लिए साडा अज दा सवाल है कि पंजाब च चोणां तो पहला आखिरी विधान सभा इजलास के नाम ते सिर्फ खानापूर्ति की गई है। तुसीं अपनी राय सानू भेज सकते हो। यस के लिए टाइप करो ZPHH स्पेस दे के वाई अते नो के लिए टाइप करो ZPHH स्पेस दे के एन। अपने जवाब 57575 ते SMS करो।
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 1800 ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਸੀਪੀਆਈ ਦੇ ਬੰਦ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਕੋਲ ਹੈ। ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ, ਆਖਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ? ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਔਰ ਹਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਜਿਹੜਾ ਐਮਐਲਏ ਆ ਉਹਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ 4-4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੋਈ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪਾਏ ਨੇ, 10 ਪਾਏ ਸੀ। 10 ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਰੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਡੈਕਰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਉਹ ਸਪੀਕਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਾਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪੋਸਟ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਉੱਪਰਲੀ ਚੇਅਰ ਤੇ ਬੈਠਦਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਬੈਠਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਚੇਅਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਬਿੱਲਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਪ੍ਰਾਊਡ ਟੂ ਬੀ ਅਕਾਲੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾ ਪੋਲੀਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਚੇਅਰ ਨੂੰ। ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਪਰਸੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਕਾਇਮ ਸੀ ਔਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਖੜੀ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬਹਿਸ ਤੋਂ, ਇਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ ਸੀਪੀਆਈ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਟ੍ਰੈਜਰੀ ਬੈਂਚਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰਕੇ ਹਾਊਸ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਔਰ ਸਪੀਕਰ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਕਰਕੇ ਮਤਾ ਸਾਡਾ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਸੀਗਾ। ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਪਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਨੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਨੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਤਦ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕੁਝ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ 2 ਵਾਰ ਨੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਲਿਆ। ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਇਸ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲੀਏ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਟੂਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ, ਜੋ ਟਾਈਮ ਅਲਾਟ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਜਾਏ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਅਲਾਟ ਹੋਇਆ। ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਅਲਾਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਦੇ, ਜਦ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਟੋਕਦੇ, ਟਾਈਮ ਐਕਸਟੈਂਡ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਤਾਦੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ, ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ੂ ਫॉर द ਸੇਕ ਆਫ ਇਸ਼ੂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ, ਬੈਜ ਲੱਗਿਆ ਜੀ, ਬੈਜ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ? ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਜ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉੱਤੇ ਇਸ਼ੂ ਪਾ ਲਿਆ, ਸ਼ੋਰ ਪਾ ਲਿਆ। ਚਲੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਰਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨਾਮ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਨੀਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬੀਅਤ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸਿਰ ਵੀ ਨੀਵਾ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀਗੀ? ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ੂ ਚੱਕਣਾ ਪਿਆ? ਔਰ ਦੇਖੋ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ। ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਊਸ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ? ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ? ਮੈਂ ਉਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ
ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਊਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਜੋ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜੀ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ ਆਪਾਂ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਦੇਖੋ ਮੀਟਿੰਗ ਚ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਚੱਕ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ ਉਸਦਾ। ਸਰ ਜੀ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇਤਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲੋਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰ ਜੋ ਅੱਜ ਟਾਈਮ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਰਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੋਲ ਤਾਂ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਅਸੈਂਬਲੀ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਬੈਠਾ। ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਵੇ ਸਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਸਰ, ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਹੋਏਗਾ। ਮੇਰਾ ਨਿਵੇਦਨ ਹੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੂ ਹਰਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜੁੱਤਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜੁੱਤਾ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਈਮ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੁੱਤੇ ਦੀ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਆਪ ਹੀ ਦੌੜ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੁੱਤੇ ਦੀ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਡਿਸਪਿਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਡਿਸਪਿਊਟ ਕਰੋ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਦੌੜੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਜੀ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਬੰਦ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਇਜਲਾਸ ਸੀਗਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਿਰਫ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਵੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ। ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਜਦੋਂ ਵਰਚੁਅਲੀ ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਇਜ਼ ਬਰਨਿੰਗ, ਪੈਜ਼ੈਂਟ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਪੈਜ਼ੈਂਟ ਔਰ ਦਲਿਤ ਲੋਕ, ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਫਾਹਾ ਲਾ ਕੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਰਜ਼ੇ ਉਤਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਲੜਕੀਆਂ ਵਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਿਹੜਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ, ਇਹ ਬੁਰਜੂਆ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਹੋਣ, ਬੀਜੇਪੀ ਹੋਵੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ, ਲੋਕੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ ਆ। ਦੂਜੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਤ ਇਹਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਅੱਜ ਇਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇੰਡੀਅਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਔਰ ਰੌਡੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵਿਖਾਉਣ, ਜੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੁਣ ਇਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਸ਼ੂ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਫੈਕਟ ਹੈ। ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚਲਾਉਣਾ 4-5 ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਟੋਲਰੇਟ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਬ ਚਲਾਉਣਾ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਅਕਾਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ, ਦੇ ਕੈਨ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਪੀਪਲ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜੁੱਤੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ। ਜੀ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਸਰ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਾਈਂ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ 1972 ਤੋਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ, ਲక్ష్మణ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੀ 1970 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਮਾਈਕ ਚੱਲੇ ਸੀ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉੱਥੇ 2-2 ਰਾਤਾਂ ਅੰਦਰ ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਡਲ ਸੁੱਟੇ ਹੋਣ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਸੁੱਟਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੇ 5-6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਊਸ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਲੈ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਆ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਖਬਰਾਂ ਛਪਾ ਲਓ ਬਸ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਨਤਾ ਦੇ ਇੰਨੇ ਬਰਨਿੰਗ ਮੁੱਦੇ ਆ, ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਚੈਂਬਰ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ੂ ਸੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਘੰਟੇ ਬਹਿਸ ਕਰਾ ਲਈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰਾ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ 0 ਆਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 21-22 ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। 21-22 ਬਿੱਲ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਸ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰੰਪਰਾ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ ਆਈ ਸੀ, ਹਾਊਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਹਾਊਸ ਹੀ ਵਾਸ਼ ਆਊਟ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਵਾਕ ਆਊਟ ਕਰ ਲਓ, ਰੌਲਾ ਪਾ ਲਓ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ। ਜੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਦਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਰਵਾਇਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਰੌਲਾ ਪਾ ਲਓ, ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮਤਲਬ ਰੌਲਾ ਹੀ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਵਨ ਟੀਨੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ, ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਆਦਮਪੁਰ ਤੋਂ। ਟੀਨੂ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ? ਜੀ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗਾ। ਟੀਨੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਜੀ ਟੀਨੂ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ? ਜੀ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ। ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਐਕਸਪਰਟਸ ਪੈਨਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਫਲੋਰ ਆ। ਲੋਕ ਬੜੀਆਂ ਆਸਾਂ ਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਨਾਲ ਚੁਣ ਕੇ, ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਚੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਫਲੋਰ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ 2012 ਚ ਮੈਂ ਚੁਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹੀ 2012 ਚ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਲੜਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਬੜਾ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੂਜੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਯੂਪੀ, ਬਿਹਾਰ ਚ ਬੜਾ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਬੜੀ ਉੱਥੇ ਖੱਪ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਭਾਰਤ ਨੇ, ਇੰਡੀਆ ਨੇ। ਪਰ ਐਤਕੀ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕੀਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਜੁੱਤੀ ਸੁੱਟੀ ਆ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ 4.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਕੋਈ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਡਿਬੇਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਬੋਲਣ ਨਾ ਦਿਓ, ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਪਈ। ਕੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਆ? ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਜਰਨਲਿਸਟ, ਉਹ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੇਪਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਟੀਨੂ ਜੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੱਸੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਉੱਥੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਤਰਲੋਚਨ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਬੋਲੇ, ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਆ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨੇ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ, ਤਰਲੋਚਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮੇਰੇ ਜੁੱਤੀ ਮਾਰੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਰੀ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ। ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਆ ਹਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀਆਂ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਭੱਜ ਗਈ, ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਭੱਜ ਗਈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਨੂ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ।